И вы знаете, что мы сейчас рассматриваем тему, мы вернулись к теме, которую я проповедовал, наверное, 10 лет назад или больше. და ჩვენ დაუბრუნდით იმ თემას, რომელიც 10 ან შეიძლება უფრო მეტი წლის წინ ვიქადაგებ. Мы говорим о нескольких вещах, в частности, о 4 уроках из жизни, на примере жизни пророка Даниила. და ჩვენ საუბრობთ დანიელის წიგნიდან 4 გაკვეთილზე. И сегодня мы переходим к третьей части. და დღეს გადავდივართ მესამე ნაწილზე. Я хочу рассказать вам историю, две истории, которые очень похожи и в то же время очень не похожи друг с другом. მინდა ორი ისტორია მოგიყვეთ, რომელიც ძალიან გავს ერთმანეთს და ამავე დროს არ გავს. Я помню, когда-то мы ехали через Кабардино-Балкарию, через Ингушетию мы ехали, через Ингушетию. მახსოვს, ოდესღაც გავიართ ყაბარდო-ბალკანეთი ინგუშეთის И გავლით нас там на долгое время на каком-то посту остановили, мы вынуждены были там даже ночевать. და ერთ-ერთ ადგილას იქ საზღვარზე გაგვაჩერეს და ხამისთევაც კი მოგვიწია. И это был такой оживленный перекресток, и я сидел, когда ты ничего не делаешь, ты наблюдаешь за და чем-то. ასე თქვათ, ხმაურიანი, ესე იგი, გზაგასაყარი იყო და არ მეძინებოდა, უყურებდი. И я застаю, одна из вещей, которую я это видел, она была вот эта. და ერთ-ერთი რამ, რაც დავინახე, იყო შემდეგი. На этот перекресток выходит старик. ამ გზაჯვარედინზე გამოვიდა Такой ხარში შესული Седая კაცი, борода длинная у него, თეთრი წვერით, такая папаха, знаете, из каракуля. მაღალი ქუდი, И он стоит, ему нужно куда-то ехать, ის დგას და მას უნდა რაღაცას წასვლა, но он не поднимает руку. მაგრამ ხელს არ წევს. Знаешь почему? იცით რატომ? Он знает, что все будут останавливаться сами. მან იცის, რომ ყველა თვითონ გაუჩერებს И машины останавливаются, და მანქანები и ჩერდებიან ни один человек не делает так, открывает окно и спрашивает, куда вам ехать. და არც ერთი Ни один так не делает. არ, ესე იგი, ჩამოწევს უბრალოდ პანჯერას და უბრალოდ არ იკითხება საით Они მიბრძანებით. выходят из машины, ისინი გადმოდიან მანქანებიდან, подходят к этому человеку, მიდიან ამ ადამიანთან, рука вот так, ხელს ასე голову დაიდებენ, наклоняют თავს დახრიან и спрашивают და его. ეკითხებიან. И он тоже так, და спасибо. ისაც ასევე Пока не приезжает პასუხობს. машина, которая едет туда, куда ему нужно. სტანამ არ გამოივლის მანქანა, რომელიც მას ჭირდება. Я посмотрел на это и подумал, მე შევხედი ამას და დავფიქრდი, у нас раньше тоже так было. ჩვენთანაც ასე იყო ადრე. У нас тоже так было раньше. ადრე ჩვენთანაც ასე იყო. А сейчас у нас не так. ეხლა ასე არ არის Я ჩვენთან. скажу, как у нас сейчас. ეხლა გეტყვი ჩვენთან როგორ არის. Я видел это сам в метро, და მე ეს ვნახე მეტროში. как молодой человек с девушкой какие-то так немножко развязанно вели себя. და ესე იგი მეტროში ახალგაზრდა წყვილი ძალიან ცოტა თავაშვებულად იქცეოდა. И какой-то пожилой человек что-то им замечание какое-то сделал. და ხანში შესულმა ადამიანმა რაღაც შენიშვნა მისცა. И молодой человек его толкнул так, что он чуть не упал. და ახალგაზრდამ ისე კრა ხელი, რომ კინაღამ წააქცია. Он хотел вытолкнуть его из вагона. მას უნდოდა მისი საერთოდ ვაგონიდან გამოგდება. Да, этот пожилой человек был немного выпившим. კი, ეს ხანში შესული ადამიანი ცოტა ნასვამი იყო, Но это не отменяет его возраста. მაგრამ მაინც ხანში შესული იყო. Не отменяет необходимости человеческого отношения, და уважительного. მაინც ადამიანი იყო ეს კაცი. И я вот сижу и думаю, ну я пастор, я მე сейчас ვზივარ стану და и дам в морду. ვფიქრობ, Ну как это აი будет? ახლა რომ ავდგე და სახეში გავარტყაი, როგორ გამოვა А ხუთესი очень ვარ. хочется, და очень. ძალიან მინდოდა ამის გაკეთება. И вдруг какой-то молодой парень встает ადგა ახალგაზრდა კაცი, и ბიჭი начинает кричать на него. და დაუწყო მას ყვირილი. Как тебе не стыдно? როგორ არ У გწხვენია? тебя мозгов нету, у тебя глаз нету. ტვინი არ გაქვს, თვალები არ Он გაქვს. же пожилой человек. ის ხომ ხანში Как ты შესული себя ადამიანია. ведешь? როგორ Ты იქცევი? тоже станешь таким. შენც გახდები მისი მსგავსი. А тому дурачку просто девочке надо было показать, что он крутой. იმ სულელს კი უბრალოდ გოგოს წინ თავის მოწონება უნდოდა. Я подумал, слава Господу, не пришлось мне ничего მე плохого კიდევ делать. ვიფიქრე, მადლობა ღმერთს, რომ მე არ მომიწია ამის გაკეთება. Человек встал и сказал, ადამიანმა თქვა, еще какая-то надежда есть. რომ არის კიდევ რაღაც იმედი. Но знаешь, таких людей каждый день становится меньше, меньше и მაგრამ меньше, ასეთი которые что-то могут ადამიანები, сказать. რომლებიც ასეთ შენიშვნა, ასეთ რაღაცას ეტყვიან, უფრო ცოტა და ცოტა Знаешь, ნიშნებიან. почему? იცით რატომ? Потому что это признак последнего времени. იმიტომ რომ ეს არის ნიშანი ბოლო დროისა. И ты видишь, что во всех сферах жизни, на всех уровнях жизни, და შენ ხედავ, რომ ცხოვრების ყველა სფეროში და ყველა დონეზე во взаимоотношениях Бог и люди, ღმერთსა და ადამიანთა შორის
государство и народ, სახელმწიფო და ხალხი, начальник подчиненный, ხელმძღვანელი და муж, жена, დაქვემდებარებული ცოლი და ქმარი, родители, дети. მშობლები და შვილები, На всех уровнях ყველა დონეზე царит сплошной бунт в этом мире. მეფობს ამბოხი. Люди восстают против власти. ადამიანები, ესე იგი, ამბოხში არიან ხელისუფლების მიმართ. Они хотят убрать эти установления. მათ უნდათ ეს დადგენილებები Они თავიდან протестуют მოიშორონ. против этого уклада жизни, против любой власти. პროტესტს გამოთქვამენ ნებისმიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ. Люди воюют против любой власти. ადამიანები იბრძვიან ნებისმიერი Ты не ხელისუფლების можешь წინააღმდეგ. угодить людям, избирая любую власть. Ты в итоге получаешь после этого оппозицию и сопротивление. ესე იგი, ვერ მოაწონებ ამ ხალხს ხელისუფლებას. ყველა ხელისუფლების წინააღმდეგ ამბოხში არიან. То же самое в семьях ასევე происходит. ხდება ოჯახებში. Мужья, жены, дети, родители. ქმრები, ცოლები, ბავშვები, Что это მშობლები такое? და რა ხდება? Это всегда было на земле. ეს ყოველთვის იყო დედამიწაზე. Всегда существовало. ასეთი рам ყოველთვის იყო დედამიწაზე. Грехопадение в Эдеме как не то, что, не что иное, как бунт против власти Бога. და ცოდვა, რომელიც ედემის ბაღში მოხდა, სხვა არაფერია თუ არა ამბოხი ღმერთის А წინააღმდეგ. начался он еще раньше, до того, как люди были და сотворены. ეს უფრო ადრე დაიწყო იქამდე სანამ ადამიანი Но შეიქმნებოდა. Священное Писание მაგრამ говорит, წმინდა წერილი что в გვეუბნება, последние времена это достигнет своего апогея. ეს მიაღწევს თავის პიკს. Смотрите, во втором послании Тимофею Павел что пишет. ტიმოთეს მეორე წერილში შეხედეთ რას წერს А если პავლე. мы примем к сведению, что это не просто Павел, а это Дух Святой ему дал, და თუ ჩვენ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ უბრალოდ პავლეს სიტყვები კი არ არის, სული წმინდამ მისცა ეს то давайте სიტყვები. еще внимательно отнесемся к этим მოდით словам. კიდევ უფრო ყურადღებით ვიყოთ ამ 2 სიტყვების Тимофея, მიმართ. 3 глава, с 1 по 5 стих. ესე იგი მეორე ტიმოთეს მესამე თავის პირველი მუხლიდან. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. იცოდეთ რომ ბოლო დროს დადგება მძიმე დღეები. О, мы знаем времена тяжкие. ჩვენ ვიცით რომ მძიმე დღეებია. Мы находим этому миллион разных объяснений, და მილიონ ახსნას პოულობთ ამისთვის. стараясь избежать главного ответа. და ვცდილობთ რომ გავეკცეთ ძირითად ესე იგი პასუხს. А здесь написано не просто, А что кида времена будут цария. тяжелые, здесь написано почему. აქ ისაც არის დაწერილი რომ უბრალოდ მძიმე კი არ იქნება თუ რატომ იქნება მძიმე Потому что დრო. люди будут самолюбивы, იმიტომ რომ ადამიანები თავის მოყვარენი იქნებიან, сребролюбивы, ვერცხლის მოყვარულნი, горды, ამაყნი, надменны, ქედმაღალნი, злоречивы, ბილ სიტყვიერი საუბარი ექნებათ родителям непокорны. და მშობლების Боже мой, დაუმორჩილებლები. какая мелочь, да? რა წვრილმანია, Родителям რომ непокорны, ის არ ემორჩილებიან მშობლებს, неблагодарны, უმადურები, нечестивы უწმინდურები, в моральном отношении, მორალურად, недружелюбны, არამეგობრულნი, непримирительны, შეურიგებელნი, клеветники, ცილისმწამებელნი, невоздержанные, თავშეუკავებელი, жестокие, სასტიკნი, не любящие добра, რომელთაც არ ეყარებათ სიკეთე, предатели, გამყიდველნი, наглые, თავხედნი, напыщенные, არა более сластолюбивые, нежели боголюбивые, სიტყვების მოყვარული ვიდრე ღმერთის მოყვარული, имеющие вид благочестия, ვისაც ეკნებათ შეხედულება ღვთისმოსავებისა, силы же его отрекшиеся. მის ძალას კი უკვე Про это место უარყოფენ. Писания я хочу сказать 4 вещи. ამ ადგილზე მინდა გითხრათ 4 რამ. Обратите внимание, что здесь ყურადღება написано. მიაქციეთ, რაც აქ არის დაწერილი. Что это не люди станут такими из-за тяжелых времен, რომ ესე იგი ხალხი კი არ გახდება ასეთი მძიმე დროის გამო. а времена станут тяжелыми, потому что люди такие. არამედ დრო დამძიმდება იმის გამო, რომ ხალხი იქნება Это ასეთი. люди делают это время таким. ხალხი ხდიან ამ დროს ასე მძიმეს. Почему люди говорят, что мы такие, потому что время такое? რატომ ამბობენ ადამიანები, რომ ასეთები გავხდით, იმიტომ რომ დროა ასეთი. Попытка избавиться от ответственности. ცდილობენ, რომ პასუხისმგებლობას Мы же თავი все мастера აარიდოთ. переносить ответственность на кого-то ჩვენ другого. ხომ კარგად გვეხერხება, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა რაღაცა სხვაზე გადავიტანოთ. Здесь речь идет о развращенности აქ тотальной. ლაპარაკია, რომ არის ესე იგი ტოტალური ხრწნა. А мы развращенность как привыкли воспринимать? ჩვენ კი როგორ მივეჩვიეთ აღვიქვათ ეს Только გახსნილება. в ее моральном аспекте, მხოლოდ правда? მის მორალურ მხარეს ვეხებით А ხოლმე. здесь как элементы развращенности или
признаки აქ развращенности. კი როგორც ესე იგი გარყვნილების ესე იგი ნიშნები Называются гордость, დაწერილია რომ ეს არის სიამაყე, непокорность, დაუმორჩილებლობა злоречие. და ბილსიტყვაობა. Что здесь еще сказано? კიდევ რა არის აქ ნათქვამი? Оказывается, благочестие содержит в себе некую духовную силу. თურმე ღვთისმოსაობა თავის თავში მოიცავს ღმერთის ძალას И потеря духовной силы, და ღმერთის ძალის დაკარგვა, потеря духовного авторитета, სულიერი ავტორიტეტის დაკარგვა она свидетельствует о потере благочестия. ამბობს ადასტურებს იმას, რომ დაკარგულია ღვთისმოსაობა. Если твой духовный авторитет равен нулю თუ შენი სულიერი ავტორიტეტი ნულის в ტოლია, каком-то сообществе, რომელიღაც საზოგადოებაში, значит, ты там сделал что-то, из-за чего они тебя больше не уважают. ესე იგი შენ მათ იქ ისეთი რაღაცა გააკეთე, რომ საერთოდ აღარ გცემენ პატივს. Правильные слова твои не проходят, потому что люди видели неправильные дела. შენი სწორი სიტყვები იქ აღარ მოქმედებს, იმიტომ რომ შენი არასწორი ქცევა ნახეს. И теперь давай еще одну вещь скажем, და მოდით კიდევ которая ერთი из этого რამე ვთქვათ, контекста следует. რაც ამ კონტექსტიდან გამოედინება. Уважение პატივისცემა, как часть твоего характера и поведения, როგორც შენი ხასიათის ნაწილი და ქცევის ნაწილი, оно является составляющей частью благочестия. არის ღვთისმოსაობის ნაწილი. Благочестивый человек ღვთისმოსავი ადამიანი не может быть наглым. ვერ იქნება, ესე იგი, ვერ იქნება თავხედი. Он не может быть пренебрежительным. ვერ იქნება, აი ყველაფრის ზედაპირულად აღქმელი. Он всегда человек, который живет с уважением к Из происходящему и к тому, что вокруг него. ადამიანი, რომელიც პატივისცემას იჩენს ყველაფრის მიმართ, რაც მის გარშემო არის. Но мы говорим вокруг книги Даниила, да? მაგრამ ჩვენ ახლა ვსაუბრობ დანიელის წიგნის გარშემო. Когда вы начинаете читать эту книгу, როცა ჩვენ ვიწყებთ ამ წიგნის с ее წაკითხვას, первых страниц вы сталкиваетесь с тем, что Даниил был именно таким человеком, который уважал людей. თქვენ პირველივე სიტყვებიდან ხედავთ, რომ დანიელი იყო ზუსტად ასეთი პატივსაცემი Помните, мы в ადამიანი. прошлый раз говорили, там их хотели кормить какой-то пищей со стола, там вином царским, они отказались. გახსოვთ ჩვენ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ მათ უნდათ რომ გამოეკვებათ ის მეფის სუფრიდან და მათ უარი თქვეს ამაზე. И ты знаешь, я слышал отказы от разных вещей, иногда очень неуважительные. და ხანდახან ესე იგი, როდესაც ადამიანი უარს ამბობს საკვებზე, ძალიან უხეშად ამბობს уарს. Ты знаешь, иногда, Упативцем я люблю приготовить, приготовлю что-то от сердца, положу перед человеком. აი მე ესე იგი პატივისცემით მოვამზადებ რაღაცას მთელი გული და დაუდებ ადამიანის И უფრაზე. говорю, кушай, пожалуйста, და угощайся. ვეუბნები, გთხოვთ И მიირთვით человек. ადამიანი. აი ასე. Однажды один брат пришел к нам в гости, моя жена в 90-е годы специально с курицей суп сварила ему. ერთხელ 90-იან წლებში ძმა მოვიდა ჩვენთან სტუმრად და ჩემმა მეუღლემ სპეციალურად ქათმის წვნიანი მოამზადა. И он, когда взял этот суп, он так сморщился და ეს სუფი რო აიღო, ისე დაიჭღანა и начал оттуда вот так доставать по отдельности каждый кусочек лука. და ხახვის ყოველი ესე იგი наჭერი С ამოიღო იქიდან. такой брезгливостью. ზიზღით. Мы сидим, смотрим на него. უყურებთ ასე Что он делает? რასაკეთებს? Ну, я бы съел, не знаю, что угодно. რაც В არ უნდა гостях. ყოფილიყო სტუმრად მისული მე შევჭამდი. Я бы улыбался и ел. თან გავიღიმებდი და თან ისე Потому что შევჭამდი. люди старались для тебя. იმიტომ რომ ხალხი ცდილობდა შენთვის Я говорю, измени выражение лица, და მე უთხარი შეცვალე სახის иначе ты გამომეწყლება. последний раз обедаешь у нас. თუ არა და ბოლო ჯერ ხარ ჩვენთან სადილად. Или извинись хотя бы, объясни как-нибудь, что ты делаешь сейчас. ან ბოლოს საბოლოოდ მოიხადე მაინც არის Скажи ბოდიში. заранее, извините, ребята, большое вам спасибо, вы такие молодцы, так классно, но вот я вот это не могу. წინასწარ მაინც თქვი რომ ძალიან კარგი მეგობრები ხართ, მაგრამ იცით აი ეს არ И შემიძლია. вот Даниилу все это предлагают. აი დანიელს ყველაფერი შესთავაზეს. Вы просто почитайте, с каким уважением он და отказывается. წაიკითხეთ, როგორი პატივისცემით თქვა უარი. Никакой агрессии в свой адрес в ответ на этот отказ Даниил не получает. და არავითარ აგრესიას აი ამ მიმართვაზე დანიელი არ ღებულობს. Он очень вежливо и очень конструктивно ведет разговор. ის ძალიან ზრდილობიანად საუბრობს. И знаешь, что самое главное в этом და разговоре? იცით რა არის ყველაზე მთავარი ამ საუბარში? Самое необычное. ყველაზე
არაჩვეულებრივი. Он показывает уважение к тем, ის პატივისცემას გამოხატავს მათ მიმართ, кто причинил ему страшную боль. ვინც მას საშინელი ტკივილი მიაყენა. Понимаешь? ხომ გესმით? Он с уважением разговаривает с теми, И кто причинил ему страшную боль. პატივისცემით ელაპარაკება მათ, ვინც მას ტკივილი მიაყენა. Люди очень много, очень часто критикуют власть. ადამიანები Любую ძალიან власть. ხშირად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას, ნებისმიერ ხელისუფლებას. Говорят о ней с гневом, с раздражением. გაღიზიანებით საუბრობენ. Но для того, чтобы что-то изменить вокруг себя, нужно что-то больше, чем гнев. მაგრამ იმისათვის რომ შეს გარშემო რაღაც შეიცვალოს, რისხვაზე მეტია საჭირო. И мы немножко поговорим об этом. და ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. Знаешь, если мы посмотрим Римлянам 13 главу, თუ რომელთა მესამე თავს გადავხედავთ, там есть очень интересное утверждение. იქ არის ძალიან საინტერესო Нет მტკიცებულება. власти не от Бога, არ არის ხელისუფლება, რომელიც ღმერთმა არ დაადგინა. существующие же власти Богом установлены. და ის ხელისუფლება, რომელიც არის ღმერთის მიერ არის დადგენილი. Поэтому противящийся власти противится Божьему установлению. ამიტომ ვინც ხელისუფლებას ეწინააღმდეგება, ის ღმერთის დადგენილებას ეწინააღმდეგება. Даниил, как и все настоящие люди Божьи, დანიელი, როგორც ღმერთის ნამდვილი დანარჩენი ადამიანები, он поснимал один очень важный принцип, მან შეიცნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი что პრინციპი, ничего не может произойти, если Бог, по крайней мере, не допустит этому რომ произойти. არაფერი არ შეიძლება მოხდეს ღმერთი თუ არ დაუშვებს. Власть появляется и переходит из руки в руки ხელისუფლება по воле ჩნდება Божьей. და ხელიდან ხელში გადადის ღმერთის ნებით И согласно его планам. და მისი ნებით და მისი გეგმების То, что мы შესაბამისად. чего-то не понимаем ის რომ сейчас, ჩვენ ეხლა რაღაცა არ გვესმის и это вызывает даже какой-то протест у нас და внутри, ეს ჩვენ შინაგანში რაღაცა პროტესტსაც იწვევს, говорит только о том, что у нас есть ограничения какие-то. ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა შეზღუდვები. Мы ограничены временными рамками, мы не знаем, что будет потом. შეზღუდულები დროის ჩარჩოებით, არ ვიცით შემდეგ რა Почему იქნება. это произошло сейчас? რატომ მოხდა ეს ეხლა? Как Бог использует это в будущем? როგორ გამოიყენებს ამას ღმერთი მომავალში? Мы судим обо всем вот в этих временных рамках. ჩვენ ყველაფერს გავჯით ამ დროის И ჩარჩოებში. то, исходя из каких-то своих предпочтений. და აგრეთვე იქ გამომდინარე თუ როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ამა თუ იმის. Сначала нам что-то нравится, потом мы начинаем это ругать. ჯერ რაღაცა მოგწონს, მე ამის ლანძღვა ვიწყებთ. Вот не так давно у нас были выборы, ცოტა ხნის წინ ჩვენ ქონდა и არჩევნები. мы молились об этом. და ჩვენ ლოცულობდით И мы даже постились об этом. და ვმარხულობდით Мы კიდევაც. так много об этом молились. იმდენად ბევრს ლოცულობდით. А потом сказали, მე ვეკითხით. а почему мы не верим, что Бог ответил на наши და რატომ молитвы? არ გუჯერა რომ ღმერთმა ჩვენს ლოცვას უპასუხა? А почему мы не думаем, что это и есть Божий ответ на наши რატომ молитвы? არ ვფიქრობთ იმაზე რომ აი ეს არის ზუსტად ღმერთისაგან პასუხი? Только потому, что мы не знаем, что будет потом. მხოლოდ იმიტომ რომ არ ვიცით შემდეგ რა იქნება. Мы также не знаем, чего мы заслуживаем. და ისაც არ ვიცით რისი ღირსები ვართ. Мы не знаем, что могло бы быть, если бы было не так. და ჩვენ არ ვიცით რა იქნებოდა ეს რომ ასე არ ყოფილიყო. Но я знаю одну вещь. მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ. Бог благ, ღმერთი კეთილია и Он знает, что Он делает. და მან იცის რასაც აკეთებს. Иногда Он благословляет, иногда Он наказывает. ხანდახან გვაკურთხებს, ხანდახან გვჯის. Но я читал в конце Библии, там написано, что все будет хорошо. მაგრამ ბიბლიის ბოლოს წავიკითხე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Вы знаете, что если говорить о Данииле, თუ ჩვენ ვილაპარაკებ დანიელზე, что вот это понимание Божьих принципов, глубокое понимание, რომ ღმერთის პრინციპების ღრმა შემეცნება, оно привело его к следующей позиции. ამან მიიყვანა შემდეგ პოზიციამდე დანიელი. Служение Богу ღმერთის მსახურება заключается в уважении к власти, მდგომარეობს იმაში, რომ შენ პატივისცემით ხარ განწყობილი ხელისუფლების даже მიმართ, если это власть მაშინაც Навуходоносора. კი თუ ეს ხელისუფლება არის ნაბუხადონოსორისა.
послушание Богу, ღმერთის მორჩილება, есть уважение к власти, არის პატივისცემა ხელისუფლების მიმართ, даже если это власть Навуходоносора. მაშინაც კი თუ ეს ხელისუფლება არის ნავუქოდონოსორი. Нам бывает трудно это принять и понять. ჩვენთვის ძნელია ამისი მიღება და გაგება. Не торопитесь делать выводы, я еще кое-что скажу, я на этом не ნუ заканчиваю. ეცდებით ესე იგი დასკვნების გამოტანას, მე კიდევ მაქვს სათქმელი. Но когда Павел пишет вот эти вещи в 13 главе Римлянам о власти, და როდესაც პავლე რომელთა მესამე თავში წერს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით а в послании, первом послании Тимофею говорит, что нам необходимо молиться за власть, და ტიმოთეს პირველ წელში ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის აუცილებელია ხელისუფლებაზე ვილოცოთ. знаете, в какое время он это говорит? იცით რა დროს ამბობს ამას? Когда у власти в Риме был Нерон, როდესაც რომში ხელისუფლებაში იყო ნერონი, который пришел к власти по крови и костям своих родственников и многих других რომელიც людей. მოვიდა ხელისუფლებაში, ესე იგი და გადააბიჯა თავის ახლობლების სისხლს და ძვლებს, Который очень жестоко гнал христиан. რომელიც ძალიან სასტიკად დევნიდა ქრისტიანებს. Когда мы говорим о послушании власти, როცა ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლების მორჩილებაზე, мы должны пройти по очень тонкой грани между послушанием и компромиссом. ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა განსაზღვრო და გავმიჯნოთ, ესე იგი მორჩილება და კომპრომისი. Где наше реальное послушание, სად არის ჩვენი რეალური მორჩილება а где компромисс с моей совестью? და სად არის კომპრომისი ჩემს ინდისთან. Потому что мы не будем закрывать глаза, и мы скажем, да, власти иногда очень неправильные ჩვენ вещи თვალებს делают. არ დავხუჭავთ და ვიტყვით, რომ ხელისუფლება ხშირად რაღაცას არასწორად И აკეთებს. есть вещи, с которыми ты не должен და соглашаться. არის რაღაცეები, რასაც ჩვენ არ უნდა დაეთანხმო, Но как они видели это, посмотрите. მაგრამ შეხედეთ, როგორ ხედავდნენ Или ამას как мы ისინი. можем отличить, что в нашей жизни есть, смирение или компромисс? როგორ შეგვიძლია დავინახოთ ჩვენ ცხოვრებაში ეს არის მორჩილება, თუ ეს არის კომპრომისი. Человек, который послушен власти, высшей власти, из-за своей верности Богу, ადამიანი, რომელიც არის მორჩილი უმაღლესი ხელისუფლებისა ღმერთის გამო, он всегда Божьи стандарты ставит на первое ის место. ღმერთის სტანდარტებს ყოველთვის პირველ ადგილზე И если აყენებს. кто-то пытается нарушить эти და стандарты, თუ ვინმე ცდილობს ამ სტანდარტების он დარღვევას, ответит, как Петр ответил. უპასუხებს ისე, როგორც უპასუხა პეტრემ. Правильно ли перед Богом слушать вас больше, чем Бога? სამართლიანია კი, რომ თქვენ უფრო მეტად მოგისმინოთ ვიდრე ღმერთს. А люди, которые на самом деле идут на компромисс внутри себя, და ადამიანები, რომლებიც სინამდვილეში თავის თავში მიდიან კომპრომისზე, они совершают какие-то неправильные вещи из своей выгоды. ისინი არასწორ ნაბიჯებს დგავენ თავიანთი ანგარების გამო, Даже если это идет вразрез с Божьим Словом, მაშინაც, როდესაც ეს ეწინააღმდეგება ღმერთის სიტყვას а оправдывают это необходимостью послушания власти. და თავს იმართლებენ იმით, რომ ხელისუფლების მორჩილები უნდა Я пошел ვიყო. стрелял, я пошел убивал, потому что власть мне это сказала. მე წავედი და ვესროლე, მე წავედი და მოვკალი, იმიტომ რომ ხელისუფლება В მიბრძანა. Библии же написано, что мы должны слушаться власть. ბიბლიაში ხო დაწერილია, რომ ჩვენ ხელისუფლებას უნდა А там მოусმინოთ, написано еще не убей. მაგრამ ისაც დაწერილია, არ მოკლა. И очень много разных вещей еще. და კიდევ ბევრი რამეა И დაწერილი. когда то, чего от тебя требуют люди, идет вразрез с Божьей истиной, და როდესაც რაღაცა, რასაც ადამიანები შენგან მოითხოვენ, არ შეესაბამება იმას, რასაც ღმერთი გეუბნება, ты должен выбрать Божью истину. შენ უნდა ამოირჩიო ღმერთის Но ჭეშმარიტება. там есть еще одна интересная вещь. მაგრამ იქ არის კიდევ ერთი საინტერესო რამ. Вот этот Даниил, который благословляет Навуходоносора, который молится за него, который там служит ему. დანიელი, რომელიც ლოცულობს ნამუხოდონოსორისთვის, ემსახურება მას, აკურთხებს მას. А как вы думаете, к нему остальные евреи относились? როგორ ფიქრობთ, რა დამოკიდებულება ჰქონდა დანიელის მიმართ, აი დანარჩენ ებრაელებს? Вот сейчас, если какой-то еврей в Израиле встанет и скажет, слушайте, ребята, так палестинцы тоже люди, понимаете? აი ახლა ისრაელში რომ ადგეს ებრაელი, ვინმე ებრაელი და თქვას, რომ პალესტინელებიც ადამიანები არიან. Не надо убивать их в таком количестве. За что? ასე არ უნდა დავხოცოთ. რისთვის? Там же дети, там же женщины. ბავშვებიც არიან, ქალებიც არიან. Что скажут про него? რა სიტყვიან ასეთ ადამიანზე? А скажут то же самое, что говорят о каждом человеке, который говорит правду своему народу. იტყვიან ზუსტად იმას, რასაც ეუბნებიან იმ ხალხს, რომლებიც სიმართლეს ამბობენ ხალხის წინაშე. Скажут, что он предатель. ეტყვიან, რომ ის არის გამყიდველი. Илью Чавчавадзе не ругали?
Акакия Церетели не ругали? ილია ჭავჭავალძეს აკაკი წერეთელს ხოლმე აწყავდნენ. Тех, кто говорит правду, их ругают. ყველა ვინც სიმართლეს ამბობს, ისინი გალანძღეს. Я думаю, что про Даниила думали, что он предатель. და ფიქრობ რომ დანიელზეც фикробდნენ რომ ის И они გამყიდველი думали, იყო. что Даниил занял свое высокое положение благодаря целой серии компромиссов, интриг и так далее. და ისინი ფიქრობდნენ რომ მან დანიელმა დაიკავა თავისი მაღალი მდგომარეობა კომპრომისების ხარჯზე. Потому что они не представляли себе другого пути развития событий. იმიტომ რომ სხვა, ესე იგი, სხვა რამეს ისინი ვერ ხედავდნენ. Иначе как, если не так? თუ ასე არა და მაშინ Он რანაირად. предал свой народ. მან გაყიდა თავისი ხალხი. Потому он оказался там. იმიტომაც აღმოჩნდა იქ. А почему эти люди так относились ко всему этому? და რატომ ქონდათ ამ ხალხს ასეთი დამოკიდებულება? Потому что они не смогли одержать победу над своей болью. იმიტომ რომ თვითონ ვერ შეძლეს გაემარჯვოთ თავის И они ტკივილზე. думали, что Даниил тоже такой же внутри себя. და ისინი ფიქრობდნენ რომ დანიელი მათი მსგავსი იყო Но он შინაგანად. юлит и притворяется, чтобы привилегии приобрести. მაგრამ ის თვალთმაგცობს რომ რაღაცა პრივილეგია მიიღოს. Вы знаете, и психологи, и мой скромный пасторский опыт ფსიქოლოგებიც და ჩემი ესე იგი გამოცდილებაც როგორც ხუცესისა он говорит о том, что люди, которые не смогли простить боль кому-то, ლაპარაკობს იმაზე რომ ადამიანმა რომელმაც სხვას რაღაცა ტკივილი ვერ აპატია они могут реагировать двояко на все это. მათ შეუძლიათ ორგვარად იქონია რეაგირება Либо присмыкательством, либо бунтом. ან ამბოხს მოაწყობენ ან მლიქნელობას დაიწყებენ Люди, которые без конца бунтуют, ადამიანები რომლებიც სულ ამბოხში они არიან оправдывают свой бунт болью, которую они перенесли. ისინი ამართლებენ თავიანთ ამბოხს იმით რომ მათ ტკივილი მიაყენეს Но вы ведь не думаете, что бунт дает тебе право причинять боль другим людям? თქვენ ხომ არ ფიქრობთ იმას რომ ამბოხი გაძლევს შენ უფლებას რომ სხვას მიაყენო ტკივილი Вы знаете, что иногда мы переживаем боль ხანდახან ჩვენ ტკივილს განვიცდით именно для того, чтобы научиться помогать другим людям. იმისთვის რომ შემდეგ ვისწავლოთ სხვების დახმარება Во 2 Коринфянам, в 1 главе, есть очень хорошие несколько стихов. მეორე კორინთელთა პირველ თავში არის რამდენიმე ძალიან კარგი Там есть მუხლი такие слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, კურთხეულია ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მამა და ღმერთი утешающий нас во всякой скорби нашей, რომელიც ნუგეშს გვაძლევს ყოველ გასაჭირში чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое получили от Бога». რომ ჩვენ შევძლოთ ნუგეში ვცეთ ნებისმიერ ასე იგი გასაჭირში მათ ვინც არის ამ Вот уже больше месяца каждый вторник я хожу в реаб-центр и проповедую там утром на собрании. და უკვე კარგი ასე იგი რამდენიმე სამი თვეა და Нет, не сами твои, больше месяца. ერთი თვეა უკვე დავდივარ რეაბ-ცენტრში და სამშაბათობით ვქადაგებ И вы знаете, люди, которые служат там им, ადამიანები რომლებიც იქ მათ которые ემსახურებიან реально вот служат и находятся там постоянно с ними, ადამიანები რომლებიც გამუდმებით მათთან არიან და ემსახურებიან все эти люди, ყველა ეს они ადამიანი когда-то пережили эти страшные зависимости и с помощью Бога смогли вылезти оттуда. მათ ყველამ გადაიტანეს ეს საშინელი დამოკიდებულება და ღმერთის წყალობით გამოვიდნენ აქედან. Почему это важно? რატომ არის ეს Потому что მნიშვნელოვანი? если ты научился, ты можешь научить другого. იმიტომ რომ შენ თვითონ თუ ისწავლე, შეგიძლია სხვასაც Ты ასწავლო. понимаешь, что этот человек чувствует შენ сейчас. გესმის თუ რას გრძნობს ეს Ты ადამიანი. понимаешь, о чем он думает შენ сейчас. გესმის რაზე ფიქრობს ეს Знаешь, как с ადამიანი. ним разговаривать. იცი როგორ დაელაპარაკო მას. Я не смогу им помочь так, как მე те, которые вылезли из этих ვერ зависимостей. დავეხმარები იმ ადამიანებს, როგორც ისინი, ვინც თვითონ Я გამოვიდნენ ამ прихожу, учу მდგომარეობიდან. принципам Царства Божьего, призываю, благословляю и так მე далее. მივდივარ ცათასამეფოს პრინციპებს ვასწავლი, ვაკურთხებ მათ. Но как это все Მაგრამ- реализовать в жизни, როგორ გააკეთონ ეს вот в ცხოვრებაში? тех обстоятельствах, в которых იმ они оказались, გარემოებებში, რომლებშიც ისინი არიან, их могут научить те люди, которые там были. შეუძლია ეს მათ ასწავლონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ მათ მსგავს Там есть один გარემოებაში. брат, он мне показал свою фотографию, по-моему, 45 лет ему было. Он был похож на старика. და იქ არის ერთი ძმა, მან მაჩვენა თავისი ფოტოსურათი და სურათზე 45 წლისაა და იქ გავს მოხუცებულს. Сейчас ему около 60, он выглядит моложе, чем на этой фотографии. ეხლა 60 წლისაა და ბევრად უფრო ახალგაზრდა
რეალურად გამოიყურება ვიდრე ფოტოსურათზე. И он знает, что сказать. და მან იცის რა უთხრას. И ты, и я, და შენ და მე каждый в своих обстоятельствах, ყველანი ჩვენს გარემოებში, каждый на своем уровне, ყველა ჩვენს донеზე, каждый со своей историей. ყველა ჩვენი ისტორიით, На самом деле мы можем быть очень ценными для Бога. სინამდვილეში შეგვიძლია ჩვენ ვიყოთ ძალიან Потому что, ფასეული ღმერთისთვის, проходя то, что ты проходишь вместе с Богом, იმიტომ რომ გავდივართ რა რაღაცას ღმერთთან ერთად, ты становишься лекарством для ჩვენ кого-то. ხდებით ვიღაცისთვის წამალი Ты становишься примером для кого-то. და вიღაცისთვის მაგალითი ხდები. И чтобы утешить других, ты Да. сам должен утешиться сначала. იმისათვის რომ ვიღაცას ნუგეშისცე, შენ თვითონ ჯერ უნდა იყო Некоторые люди ნუგეშისცებული. представляют Иисуса как революционера. ზოგიერთი ადამიანი იესოს როგორც რევოლუციონერს ისე წარმოადგენს. Он пришел, он Мовидя. поменял, он хотел порядок существующий, власть поменять хотел. მოვიდა, ესე იგი მას უნდა რაღაცა წესრიგის და ხელისუფლების შეცვლა. Когда его Пилат спросил, ты что, царем хочешь быть? და როდესაც პილატემ უთხრა შენ მეფე ხარ? მეფე გინდა იყო? В принципе, я и так царь, но не этого мира. მე კი ვარ მეფე, მაგრამ ამ წუთისოფლის მეფე არ ვარ. Если бы я был царь этого мира, тогда бы сейчас война шла за меня. ეხლა რომ მე წუთისოფლის მეფე ყოფილიყავი, მაშინ ჩემი მეომრები Но იბრძოლებდნენ. мое царство не ответ Მაგრამ всего. ჩემი სამეფო არ არის ამ И Пилат წუთისოფლისგან. успокоился, и, это идеалист какой-то, და да, პილატე жалко его. დამშვიდა, იდეალისტია. А когда ему უბრალოდ сказали, შესაძლებია. что он сын Божий, და როდესაც მას უთხრეს რომ ის ღვთისძეა, он испугался и пытался его спасти. შეშინდა და მისი გადარჩენა А когда უნდოდა. появилась политическая дилемма, он его вот так продал. და როდესაც პოლიტიკური დილემა გაჩნდა, გაყიდა. Понимаете, все, что тебе нужно знать про политику. ეს არის ის, რაც პოლიტიკის შესახებ უნდა იცოდე. Ну, конечно, не совсем, это я сейчас თლად ესე არ არის, მაგრამ на таком бытовом, обывательском уровне. ასე ვთქვათ, ცხოვრებისეულ დონეზე. Но когда про Иисуса говорят, და როდესაც იესოზე საუბრობენ, когда говорят, кто он такой, და ამბობენ იმას თუ вин არის ის, написано, что он და წერილია трости надломленной не Ром. переломит или на курящегося не угасит. გადატეხილ ესე იგი ჯოხს არ ლერწამს არ გადატეხავს და მბრუტავ პატრუკს არ ჩააქრობს. То, что Христос сделал, ის რაც ქრისტემ გააკეთა то, что он делал вообще, და საერთოდ რასაც აკეთებდა, никогда не было продиктовано ни обидой, ни тщеславием, ни არც ненавистью. ენით, არც ქეთმაღლობით, არც სიძულვილით არასოდეს არ იყო ნაკარნახები. Еще одно очень сильное место, которое показывает сердце Даниила. და კიდევ ერთი ძლიერი ადგილი, რომელიც ჩვენ გვანახებს დანიელის Это გულს. когда Навуходоносор увидел сон. როდესაც ნაბუქადონოსორმა სიზმარი ნახა, Когда он услышал голос какой-то, როდესაც ხმა მოისმინა и он попросил Даниила და სთხოვა истолковать этот сон. დანიელს, რომ აეხსნა ეს სიზმარი. И Писание говорит, когда Даниил услышал это, და დაწერილია რომ თუ როდესაც დანიელმა მოისმინა ეს, это настолько поразило его, იმდენად შეაძრწონა, что целый час он не мог ничего რომ сказать. ერთი საათის განმავლობაში ვერაფერს ამბობდა. Да и царь уже стал говорить, да Даниил, ладно, что ты переживаешь? მეფე უბნებოდა დანიელ, რაზე ხელავ? Да ладно, не переживай, не надо. что ხელავ, там ну с этим. нервиულობ. Ну, приснилось там. რაღაცა დამესიზმრა მე Да რა. не надо так сильно волноваться. Я вижу, ты меня любишь, разволновался чего-то. Не надо. ასე ძლიერაც ინერვიულებ, ვიცი რომ გიყვარვარ, მაგრამ ამდენი ინერვიულობა საჭირო არ არის. Ну, Даниил начинает говорить. და დანიელი წებს საუბარს. Он говорит, врагам быть царя этот сон и его значение. მეფის მტრებს ეს სიზმარი და მისი ახსნა. На месте Даниила любой другой человек დანიელის ადგილზე სხვა ადამიანი сказал бы, yes. იტყოდა. Вот Ай, так, асе, слава ай, Богу. асе, დიდება ღმერთს. Наконец-то, ბოლოს свершилось. და ბოლოს აღსრულდა. Вот теперь эти люди получат все, чего они ეხლა ეს заслуживают. ადამიანები იმას მიიღებენ, რაც დაიმსახურეს. Вот теперь Бог его накажет. აი ეხლა ღმერთი მას დასჯის. Он разрушил мою страну, მან დაანგრია ჩემი ქვეყანა. он пленил мой народ. მან დაატყვევა ჩემი ხალხი. Вот теперь пусть живет как животное. აი ეხლა როგორც ცხოველმა ისე იცხოვროს. Но вместо этого მაგრამ ამის მაგივრად Даниил сочувствует этому человеку. დანიელი თანაუგრძნობს ამ И он ადამიანს жалеет его. და ეცოდება. А вы знаете, что мы думаем иногда, что вот это отношение к врагам
Это чисто привилегия Нового Завета. და ხანდახან Доброе ჩვენ отношение к врагам. ვფიქრობთ, რომ კეთილი და მოკიდებულება მტრის მიმართ ეს არის ახალი ათქმისეული პრივილეგია. А вы знаете, это всегда было в Священном მაგრამ Писании. ითით წმინდა წერილში ეს ყოველთვის Вот в იყო. книге Исход, например, написано в აი 23 მაგალითად главе, გამოსვლის წიგში что если ты დაწერილია. найдешь вала или осла твоего врага заблудившегося, თუ შენ იპოვი შენი მტრის ხარს, ასე იგი სახედარს დაკარგულს, там прибери, потом возврати его ему. ესე იგი ჩამოხსენი საპალნე და სახში Или видишь, ты გაიყვანე. там, твой враг, а под ним, под его ношей осел упал и дальше не может идти. და თუ დაინახავ აი შენი მტერია და მისი სახედარი დაეცა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტვირთი ქონდაზე. Остановись, помоги ему снять Качерди. груз с этого животного, დაეხმარე поднять რომ на ноги его. ასე იგი ცხოველს მოხსნას ესე იგი სიმძიმე და დაეხმარე რომ ფეხზე დააყენოს. Однажды один брат меня очень сильно обидел, очень сильно оскорбил ერთხელ меня. ერთმა ძმამ ძალიან ესე იგი მაწყენინა. И каждый раз, когда я ехал в сторону Рустави или Гардабани, я думал, вот если увижу, что его машина испорчена, я обязательно остановлюсь. და ვფიქრობდი რომ Помогу ему починить. რუსთავისკენ რომ მივდიოდი ხოლმე და თუ დავინახავ გზაზე რომ მისი მანქანა გაფუჭებული Ни слова не скажу ему про აუცილებლად- его оскорбление, не напомню ему. აუცილებლად გავაჩერებ მანქანას, დავეხმარები გაკეთებაში, ერთ სიტყვას არ გავეტყვის Ну, как საწყენას. назло, не поломалась у него машина. ни არ разу. გაუფუჭდა მანქანა. Но я такой готовился, я сделаю по Писанию, сделаю, как მე написано. კიდე ვემზადებოდი რომ აი წერილის მიხედვით მოვიქცევი. Может быть, и слава Богу, да, что не сломалось. დიდება ღმერთს რომ არ გაუფუჭდა Может быть, это лучше даже. და შესაძლოა ეს А в უკეთესია. книге притч написано, не радуйся, когда враг твой, когда он споткнется, и не веселись. და იგავთა წიგში კი დაწერილია, ნუ გაგიხარდება, როცა შენი მტერი И წაბორძიგდება ან Даниил не только დაეცემა. сочувствует და Навуходоносору, დანიელი არა მხოლოდ თანაუგრძნობს он еще ნაბუხადონოსორს, начинает ему давать советы, რჩევებსაც აძლევს. как постараться избежать этой თუ участи. როგორ შეუძლია რომ ამ ესე იგი საშინელებას თავი Он არის заботится о его душе. ის ზრუნავს მის И говорит, царь, სულზე. пожалуйста, послушай моего ეუბნება, совета. მეფე გთხოვ მოусმინე ჩემს რჩევას. Искупи твои грехи правдою. გამოისყიდე სიმართლით შენი И ცოდვები беззаконие твои და შენი милосердием ურჯულუებები მოწყალებით к бедным. ღარიბების Вот чем მიმართ. может продлиться мир აი твой. რითი შეიძლება გაგრძელდეს შენი მშვიდობა Навуходоносор его не послушал და ნაბუხადონსორმა არ დაუჯერა и მას 7 лет жил как животное. და 7 წელი როგორც ცხოველი ისე ცხოვრობდა Но когда через 7 лет он вернулся, და როცა 7 წლის შემდეგ ის დაბრუნდა Даниил стоял рядом с ним. დანიელი მის გვერდით იდგა Даниил имел уважение к власти, დანიელს ჰქონდა პატივისცემა ხელისუფლების не მიმართ желание продвинуться по служебной არა линии, იმის სურვილი რომ კარიერა უფრო ამაღლებული но ყოფილიყო и მისი стремление быть послушным Богу. მაგრამ ის იყო ღმერთის მორჩილი Сейчас, когда под каким-то начальником кресло начинает шататься, знаешь, что все делают? ეხლა როდესაც ხელის Давай, быстрее. უფროსის ესე იგი სკამი ირყევა პირიქით ფეხს მიაჭერა Давай, ты долго падаешь, падай быстрее, давай, скорее. Уже. ძალიან შენელებულია შენი დაცემა უფრო Уже есть человек на твое место. Чего ты так долго Უკვე падаешь? Падай быстрее. უკვე სხვა ადამიანია რომ დაჯდეს შენს ადგილას Ты всегда можешь эти вещи видеть, на любом уровне. ყოველთვის შეგიძლია ასეთი რამ დაინახო ნებისმიერ О დონეზე каком бы уровне власти и взаимоотношений мы не говорили. რომელ ხელისუფლების რომელ დონეზეც არ უნდა ვსაუბრობდეთ Даже если это просто у тебя на работе. მაშინაც კი უბრალოდ თუ ეს არის შენ Ты სამსახურში везде можешь найти эти вещи, к сожалению. სამწუხაროდ შეგიძლია ყველგან ნახო Слава ესეთი Богу, пока რაღაცა еще не всегда. დიდება ღმერთს რომ ყოველთვის არ ხდება ასე И ты знаешь что? და შენ იცი Если бы он не уважал ту власть, которую Бог поставил над ним, რომ თუ ის მას არ ეკნებოდა პატივისცემა ღმერთის მიმართ, ღმერთი არ დააყენებდა მას ამ ადგილას. да, он бы потерял ту власть, которую он имел. ის დაკარგავდა იმ ძალაუფლებას, რომელიც მას ჰქონდა. Если ты хочешь иметь какую-то власть, даже если это духовная власть, თუ შენ გინდა კონდეს ძალაუფლება, მაშინაც კი თუ ეს არის სულიერი знаешь, как ძალაუფლება, это можно получить? იცით როგორ შეგიძლიათ ეს Ты сам მიიღოთ? должен находиться под властью. შენ თვითონ უნდა იყო ძალაუფლების ქვეშ. Помните этого человека, который пришел к Иисусу и сказал, только слово скажи, и мой слуга выздоровеет. გახსოვთ ადამიანი, რომელიც მივიდა იესოსთან და უთხრა, შენ მხოლოდ სიტყვა თქვი და განიკურნება Он ჩემი был მსახური. солдатом.
ის იყო И он ჯარისკაცი очень понимал, და მას კარგად что его ესმოდა власть над его подчиненными, რომ მისი ძალაუფლება მის დაქვემდებარებულ პირზე она основана не на его харизме, знаешь, такой. არ ექვემდება არ გამომდინარეობდა მისი ხარიზმიდან За ним целая империя стояла. მის ზურგს უკან მთელი იმპერია იდგა И так как он был послушен своим და командирам, რადგანაც ის იყო მორჩილი თავისი ხელმძღვანელობის და его слуги слушали его как მისი командира. მსახურები მას როგორც მეთაურს ისე И он говорит ემორჩილებოდნენ Иисусу, я знаю, Да. кто ты. ეუბნება იესოს მე ვიცი ვინც Просто ხარ слово შენ скажи. უბრალოდ სიტყვა თქვი Не надо самому ходить. არ არის საჭირო შენ Вот как я солдат посылаю, ты так пошли свое слово. როგორც მე ჯარისკაცებს ვგზავნი ისე გაგზავნე И შენი Иисус говорит, სიტყვა вот я такой веры в Израиле не нашел. და იესო ამბობს ასეთი რწმენა Иди, да будет ისრაელში тебе ვერ по вере მიპოვე. твоей. წადი და მოგეგო შენი რწმენის შესაბამისად Ты знаешь, Бог сделал нас церковью, ღმერთმა გავხადა ჩვენ ეკლესია которая должна возвещать миру мир. რომელმაც მშვიდობა უნდა აუწყოს წუთის ოფელს Павел говорит, мы возвещаем мир дальним и ближним. და პავლე Благовествуем мир. ამბობს ჩვენ ვაუწყებთ ესე იგი მშვიდობას ახლობელს და Бог შორეულს дает нам власть, чтобы мы Его дела совершали в этом мире. ღმერთი გვაძლევს ძალაუფლებას რათა მისი საქმეები გავაკეთოთ А почему так мало из церкви достигает этих целей Божьих в своей жизни? და რატომ არის რომ ეკლესიიდან ძალიან მცირედნი აღწევენ ღმერთის მიზნებს Не вся проблема, но часть проблемы. Знаешь, в чем заключается? არა მთლიანად მთელი პრობლემა, არამედ პრობლემის ნაწილი, იცით რაში მდგომარეობს? Мы не любим людей в этом мире. ჩვენ არ გვიყვარს ადამიანები წუთის Они ოფელში. такие противные. ისეთი საიზღრები Они такие არიან, грязные. ბინძურები, Они такие грешники. ცოდვილები, Они такие обманщики. მატყუარები. И мы, знаешь, что забываем? და იცით რა Что совсем გვავიშდება? недавно мы такими же были, или, может быть, хуже. სულ ცოტა ხნის წინ მათნაირები ან მათზე უარესები ვიყავით. А знаешь, почему мы так относимся к людям? და იცით რატომ გვაქვს ასეთი დამოკიდებულება Потому что они нас ხალხის მიმართ? обидели. იმიტომ რომ მათ ჩვენ И გვაწყენინეს. церковь стала для нас убежищем. და ეკლესია გახდა ჩვენი Что თავში здесь საფარი. все-таки лучше, чем там, правда? აქ მაინც უკეთესია ვიდრე იქ. Не всегда намного, но все-таки лучше. რაღაცით მაინც უკეთესია ეკლესია. И ты спрятался в церкви, და შენ დაიმალე и ეკლესიაში. отсюда смотришь этот мир и грозишься им. Вот და Бог мой აქედან придет, Он вам всем უყურებ покажет. იმ წუთის ოფელს და აი მოიცადე ღმერთი მოვა ჩემი უფალი. Это потому, что мы не простили. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ნაპატიები. Если сказать о Данииле, თუ ჩვენ ვიძახით დანიელზე, знаешь, есть одна такая фраза, которую я услышал, записал ее. არის ასეთი ფრაზა, რომელიც მოვისმინე და ჩავწერე. Он никогда бы не смог управлять тем, что он ненавидит. ის ვერასოდეს ვერ შეძლებდა ემართა ის, რაც ზულდა. Он никогда не смог бы управлять тем, что он хотел бы уничтожить. ის ვერასოდეს მართავდა იმას, რისი განადგურებაც უნდოდა. Для этого ему нужно было просто любить людей. ამისათვის მას უბრალოდ სჭირდებოდა, რომ ხალხი ყვარებოდა. Я как-то рассказывал, когда я начал ходить на собрания, к нам одна бабушка приходила русская. მე ეს მოყოლილი მაქვს, როდესაც მსახურობდი, ერთი ბებია მოვიდა ჩვენთან. Она из Малакан Спасибо. была, не помню, как ее звали, Вера, по-моему, ее Ага, звали, Махсус, или Надя, Раквия. что-то такое, неважно. აღარ მახსოვს რა ქვია, მალაკნებიდან იყო. И знаешь, с чего начиналось каждое наше общение? და იცით რითი იწყებოდა ყოველი ჩვენი ურთიერთობა. Она всегда нас спрашивала, а когда мои соседи в аду будут мучиться, я буду это видеть? როდესაც ესე იგი როდესაც ესე იგი მოვა ეს ქრისტე რომ მოვა მე დავინახავ ჩემი თვალით Скажите мне, что я буду это видеть. იქნებიან ესე იგი წამებული ჩემი ესე იგი მეზობლები მე ამას ჩემი თვალი А დავინახავ я მითხარით сейчас не совсем сдержанный, тогда вообще не сдержанный был. და მაშინ უფრო მეტად თავშეუკავებელი ვიყავი И я однажды ей сказал, ერთხელაც უთხარი конечно, вы будете это видеть, Рад потому что вы куда там дай будете. იმიტომ რომ მათთან ერთად იქნებით Потому что люди с таким сердцем только туда и попадают. იმიტომ რომ ადამიანები ასეთი გულის მდგომარეობით მარტო იქ Так что вы ხვდებიან. прямо будете там изнутри все это ასე რომ наблюдать. შიგნიდან დაინახავ Ой, она ყველაფერს. на меня сильно обиделась. ძალიან ნაწყენი იყო ჩემზე. Но я так помню, что она больше этот вопрос не задавала. მაგრამ ისიც კარგად მახსოვს ეს კითხვა აღარ დაუსვავს. Много надо сказать, а времени мало. ბევრია სათქმელი დრო კი ცოტა.
Но я не люблю, когда люди, хотя иногда сам этим грешу, да простит меня Господь, да даст мне мудрости, я не люблю, когда люди много говорят о том, о чем они мало знают. არ მიყვარს, როდესაც ადამიანები ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე, რაც არიციან და სამწუხაროდ ხანდახან მეც ასე ვაკეთებ. Иногда, когда я это делаю, потом у меня сердце обличает, и я говорю, Господи, прости, я ничего не знаю об этом. როდესაც Зачем я говорю? ამას ვაკეთებ, ხოლმე გული მამხელს და ვეუბნები, ღმერთო, მაპატიე, იმიტომ რომ მე სინამდვილეში არ ვიცოდი ეს. Но бунт – это признак развращенности. მაგრამ ამბოხი არის გარყვნილების ნიშანი. И ты знаешь в конце, что я хочу сказать? და Почти в იცით, конце. თითქმის ბოლოს რისი თქმა მინდა. Что единственный способ, наш способ повлиять на власть – это уважать ее. და ერთადერთი ჩვენი ზეგავლენის საშუალება, რომ ასე იგი შევცვალოთ რაიმე ხელისუფლებაში, არის ჩვენი მხრიდან მისი Если ты პატივისცემა. будешь ругать своего начальника, он захочет услышать твои предложения об улучшении работы? თუ შენ დაიწყებ შენი, ასე ვთქვათ, უფროსის ლანძღვას, მას ის მოისურვებს, რომ შენი რაღაცა აზრი გაიგოს რაღაცის ცვლილებასთან დაკავშირებით. Если будешь ругаться без конца с родителями, თუ მშობლებთან სულ კამათი გექნება, тебе удастся донести до них что-то из того, что ты чувствуешь, как ты это чувствуешь? შეძლებ მიაწვდინო მათ ხმა, რომ მათ გაიგონ შენი ჭეშმარიტი მდგომარეობა. Если ты будешь устраивать митинги, воевать с властью, забрасывать ее там бутылками с зажигательной თუ შენ смесью, მიტინგებზე გამოხვალ და ესე იგი რაღაცების აფეთქებას დაიწყები, ты не сможешь разговаривать с людьми так, чтобы они тебя услышали. შენ ამ დროს ვერ დაელაპარაკები ხალხს ისე რომ მათ შენი ხმა გაიგონონ. Единственный способ повлиять на власть – это уважать ее. ერთადერთი საშუალება ხმა მიაწვდინო ხელისუფლებას, ეს არის მისი პატივისცემა. Давайте вспомним, как Даниил говорил с Навуходоносором. მოდით გავიხსენოთ, როგორ ელაპარაკებოდა დანიელი С каким ნაბუქოდონოსორს. уважением он როგორი говорил. პატივისცემით Как он ელაპარაკებოდა. пытался помочь этому როგორ человеку. ცდილობდა მის დახმარებას. Этот человек не принял совет Даниила. ამ ადამიანმა არ მიიღო დანიელის რჩევა. И через некоторое время он посмотрел на Вавилон и говорит, какой город я построил. და ესე იგი ცოტა ხნის მერე მან შეხედა ბაბილონს და თქვა, ეს როგორი ქალაქი ავაშენე. И в это время его разум от него და взяли. მაშინ ესე იგი მან გონი დაკარგა. И он жил на четвереньках, ходил, траву ел, ოთხზე დადიოდა, ბალახს ჭამდა, волосы у него отросли, თმები გაეზარდა, ногти отросли. ფრჩხილები გაეზარდა. Он жил как животное 7 лет. 7 წელი როგორც ცხოველი ისე ცხოვრობდა. И через 7 лет, 7 წლის მერე, когда исполнились времена Богом установленные, როდესაც აღსრულდა ღმერთისაგან დადგენილი დრო, сам Навуходоносор потом говорит, თვითონ ნაბუქოდონოსორი ამბობს, он наконец поднял голову к небу, მან საბოლოოდ აწია თავი ზეცისკენ и вот тогда разум его к нему და მაშინ возвратился. მას დაუბრუნდა გონი. И он понял, გონიერება და ის მიხვდა, что нужно Бога благословить, რომ უნდა აკურთხო ღმერთი, что его владычество – это вечная власть, რომ მისი ხელისუფლება მარადიულია что царство его в род и род, და მისი მეფობაა თაობიდან თაობაში и что все живущие на земле ничего не значат და без რომ него, მის გარეშე არც ერთი ვინც კი არის და ცხოვრობს დედამიწაზე არაფერს წარმოადგენს и что это он дает власть и забирает ее, და რომ ის იძლევა ძალაუფლებას და ისვე წაართმევს ძალაუფლებას и тогда он стал опять здоровым. და აი მაშინ ის гахта კვლავ И тогда ჯამრთელი люди сказали, где наш царь? Мы Да. слышали, он выздоровел. Давайте его вернуть მაშინ обратно. его». მოიკითხეს სად არის ჩვენი მეფე თურმე გამოჯამრთელდა Вернули его обратно, დააბრუნეს и вместе с ним стоял Даниил. და მის გვერდით იდგა დანიელი Смотрите, кроткое и уважительное наставление, შეხედეთ თავმდაბლური რჩევა которое в свое время Даниил дал Навуходоносору, რომელიც თავის დროზე დანიელმა მისცა ნაბუქოდონოსორს оно привело его к тому, что он признал власть Божью. იქამდე მიიყვანა ნაბუქოდონოსორი რომ მან აღიარა ღმერთის ძალაუფლება И стал поклоняться ему. და თაყვანისცემა დაიწყო ღმერთისა Смотрите, что получается. შეხედეთ რა გამოდის Признание того, что высшая власть принадлежит Богу, იმის აღიარება რომ უმაღლესი ძალაუფლება ეკუთვნის ღმერთს оно оздоровляет разум გონებას აჯანსაღებს и возвращает власть. და აბრუნებს ძალაუფლებას
Если ты в какой-то сфере своей жизни потерял контроль, თუ შენი ცხოვრების რომელიმე სფეროში კონტროლი დაკარგე если все вышло из-под контроля, ты просто не знаешь, что тебе делать и как тебе это делать და дальше, არ იცი რა გააკეთო, რა მოიმოქმედო, может быть, это хорошее время, чтобы искать Господа, შესაძლოა კარგი დროა რომ შენ ყოფლის ძიება დაიწყო спрашивать Его, და ჰკითხო, в чем дело. ღმერთო რაშია საქმე И, может быть, Бог покажет тебе, და შესაძლოა ღმერთმა გაჩვენოს что Он не царствует в каких-то областях твоей ის жизни, არ მეფობს შენი ესე იგი ცხოვრების რაღაცა что ты სფეროებში делаешь что-то, даже не спрашивая Его об შენ этом, ისე აკეთებ რაღაცებს რომ არც კი ეკითხები что ты стал настолько большой, настолько умный, опытный, духовный уже, იმდენად დიდი გონიერი და სულიერი გახდი что тебе даже не надо спрашивать Его об этом. რომ ახარც კი ეკითხები მას Я как-то раз это говорил уже. ერთხელ უკვე ვილაპარაკე У меня был один известный проповедник, очень любимый проповедник. მე მყავდა ერთი ძალიან ცნობილი და ძალიან საყვარელი მქადაგებელი Наверное, потому что это был один из немногих проповедников, которые мы в постсоветское или еще в советское время услышали. ალბათ იმიტომ რომ ასე იგი საბჭოთა კავშირის დროში დავიწყე მისი მოსმენა Там их было два, но один мне не нравился. ერთი არ მომწონდა Из-за своей фамилии, Шулер. სახელი გვარი ქონდა შულერი არ И მომწონდა потом я понял, что дело не только в фамилии. და შემდეგ მივხვდი რომ მარტო ესე იგი გვარში არ იყო Вещи, საქმე которые он проповедовал, они правда шулерские вещи были. ის რასაც ქადაგებდა ასე ვთქვათ სპირებით იყო აფერისტობით Но второй был Джимми Свагерт. მაგრამ მეორე იყო ჯიმი სვაგერტი И он был просто одаренный евангелист. და უფლისაგანაცხებული Он так მახარებელი იყო ясно, так просто ისე рассказывал об გარკვევით, Иисусе. უბრალოდ საუბრობდა იესოზე И вот однажды я услышал და от него фразу. ერთხელაც მისგან მოვისმინე ფრაზა Я так хорошо знаю Библию, მე ისე კარგად ვიცი что мне ბიბლია даже не нужно ее читать, чтобы проповедовать. აღარ მჭირდება მისი კითხვა რომ ვიქადაგო Через некоторое время куда-то исчез Джимми Свагер. გარკვეული პერიოდის შემდეგ რაღაცას გაქრა И ჯიმი мы узнали, სვაგერტი что его отлучили от служения, და ჩვენ გავიგეთ რომ ის ჩამოაშორეს მსახურებას потому что корреспонденты неверующие застукали его в гостинице с проституткой. ურწმუნო კორესპონდენტებმა ასე თქვათ გამოიჭირეს ის ასე იგი მრუშ ქალთან Потом он ბუშობდა как будто бы покаялся, მე თითქოს და მოინანია и потом они поймали его еще. და კიდევ გამოიჭირეს Он умер недавно, совсем этим летом только умер. ამ ზაფხულს გარდაიცვალა Он продолжал служить, но это служение было микроскопическим по сравнению с тем, что ის это было раньше. მსახურობდა იყო მსახურებაში მაგრამ იმასთან შედარებით რა მსახურებაც ჰქონდა მიკროსკოპული ძალიან მცირედი ჰქონდა ბოლოს Потому что власть Იმიტომ Божья რომ ушла из жизни этого человека. ღმერთის ძალაუფლება წავიდა ამ ადამიანის Знаешь, ცხოვრებიდან как опасно, когда мы начинаем думать, что мы уже такие большие, იცით რამდენად სახიფათოა როდესაც ვფიქრობთ რომ ჩვენ ისეთი დიდები ვართ что мы можем без Бога რომ обойтись. ღმერთის გარეშე შეგვიძლია რაიმე Или мы такие большие, что с Богом у нас теперь особенные отношения. ან ფიქრო შეიძლება ვიღაც ფიქრობდეს რომ იმდენად დიდია ის რომ ღმერთთან განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს И когда вокруг все начинает сыпаться, და როდესაც გარშემო ყველაფერი ინგრევა это хорошее время ეს არის კარგი დრო для того, чтобы подумать о том, не пренебрегли мы Богом где-то, возможно, ли. იმისათვის რომ ჩვენ დავფიქრდეთ და გადავამოწმოთ რაღაცაში ღმერთის რჩევა და ღმერთი ხომ არ Может быть, უგულებელყავით мы какими-то принципами пренебрегли, потому все შეიძლება ломается. რაღაცა პრინციპები უგულებელყავით ჩვენ უფლისა Отношения портятся, семьи рушатся, ურთიერთობები ფუჭდება, ოჯახები ინგრევა, страны разделяются, ქვეყნები იყოფა, потому что люди пренебрегают этим всем. იმიტომ რომ ადამიანები ამას უგულებელყოფენ. Пренебрегают превосходством Божьих принципов в отношениях. უგულებელყოფენ ღმერთის მცნებების უზენაესობას. Ты знаешь, когда в 13-14 году в Украине были все эти события революционные, როდესაც უკრაინაში 13-14 წელს იყო ეს რევოლუციური მოქმედებები, верующие принимали очень большое участие, активное участие
в перемене власти и так далее. მორწმუნეები ღებულობდნენ ძალიან დიდ მონაწილეობას ხელისუფლების შეცვლაში. И я не хочу сейчас об этом говорить, это не мое дело абсолютно. ეს არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო, ეს საერთოდ არ არის ჩემი საქმე. Это одна из вещей, в которых я плохо разбираюсь. ეს არის ერთ-ერთი ის საკითხი, სადაც ცუდად ვერ ყვევი. Но я тогда заметил, что появился какой-то новый тезис, который я отвергнул, я не принял его. მაგრამ მაშინ გაჩნდა ერთი თეზისი, რომელიც არ მივიღე და უკუვაგდე. Вот это местописание, Римлянам 13 глава, нет власти ни от Бога. და ის ადგილი, რომელთა წერილიდან რომ არ არის ხელისუფლება ღმერთის გარეშე. Какой-то проповедник знаменитый там, он сказал, ერთ-ერთმა ცნობილმა მოქადაგემ მაშინ თქვა, это надо понимать не так. ასე არ უნდა გავიგოთ ეს Это надо ადგილი. понимать так. და ესე უნდა გავიგოთ. Власть не от Бога, не власть есть. ესე ხელისუფლება, რომელიც ღმერთისგან არ არის ხელისუფლება. Значит, мы имеем право ее свергать. და ამ შემთხვევაში ჩვენ მისი ჩამოგდების ნება გვაქვს. Я начал думать, может быть, это правда так, может быть, эти და люди правы. დავიწყე იმის ფიქრი, იქნებ მართლა ასია. Но ты знаешь, как я привык толковать места Писания, исходя из контекста. მაგრამ მე მიჩვეული ვარ, რომ მე ესე იგი ადგილები წმინდა წერილიდან მის კონტექსტში განვიხილო და გავმარტო. А там контекст говорит о терпении Контекст среди несправедливости. კონტექსტი კი გვეუბნება, რომ არის რაღაცა უსამართლობა О незаслуженных страданиях говорит. და დაწერილია ის, რომ ესე იგი არ არის დამსახურებული ტანჯვა, მაგრამ მაინც არის И тем не და менее ამის და მიუხედავად призывает тебя оставаться правильным. მაინც შენ მოგიწოდებს, რომ დარჩეს Оставаться быть таким, каким Бог хочет тебя და видеть. დარჩე ისეთად, როგორც ღმერთი Чья-то მოგიწოდებს. несправедливость в твой адрес не может являться оправданием твоей ненависти, твоей мести, твоей жестокости. უსამართლობა შენს მიმართ არ შეიძლება იყოს გამამართლებელი, როცა შენ სიძულვილით რაღაცას აკეთებ და არასწორს აკეთებ. Это уже сейчас просто о нашей жизни. ეხლა ეს უბრალოდ ჩვენ ცხოვრების Это შესახებ. не о революциях, не о чем-то ეს таком. არ Это არის, просто тезис, который я услышал тогда. ეს უბრალოდ არის თეზისი, რომელიც მაშინ მოვისმინე. Ты знаешь, Писание говорит о великой власти и влиянии, которое имел Даниил. და წერილი გვეუბნება, რომ დანიელს ჰქონდა ძალიან დიდი ძალა და ზეგავლენა И раскрывает секрет, почему. და გვიხსნის ამ საიდუმლოს თუ რატომ. В 6 главе Даниила, в 3 стихе там написано. დანიელის მე-6 თავის მე-3 მუხლში დაწერილია. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, დანიელი აღემატებოდა დანარჩენ მთავრებსა და წარჩინებულებს. потому что в нем был высокий ჰალელუია. дух. იმიტომ რომ მასში იყო ამაღლებული სული. Вот секрет этой აი власти, საიდუმლო ამ вот ხელისუფლებისა. секрет этих откровений. აი საიდუმლო ამ გამოცხადებებისა. Это высокий дух. ეს არის ამაღლებული სული. Когда Писание говорит это выражение «высокий дух», და როცა წერილი გამოთქვავს აი ამას რომ ამაღლებული სული, оно не обязательно имеет в виду Дух Святой. აუცილებლად არ იგულისხმება სული წმინდა. Иногда это имеется в виду Дух, возвышенный до отношений с Богом. ხანდახან იგულისხმება ადამიანის სული, რომელიც ამაღლდა ღმერთის სულამდე. Дух или душу, которая живет по стандартам Божьим. მშვინვა, რომელიც ღმერთის სტანდარტებით ცხოვრობს. Секрет Даниила დანიელის საიდუმლო – это высокий дух. არის ამაღლებული სული. Я могу вам даже сказать, позволить себе сказать, что это характер Христов. და მე შემიძლია თავისუფლება მივცე და ვთქვა, რომ ეს არის ქრისტეს Потому что ხასიათი. это очень перекликается с тем, как вел себя Иисус. იმიტომ რომ ეს ძალიან შეესატყვისება იმას, თუ როგორ ასე იგი იქცეოდა იესო. И вот неотъемлемыми частями вот этого характера Христова და აი ქრისტეს ხასიათის განუყოფელი ნაწილებია, являются эти три вещи, о ეს которых мы სამი რამ, разговаривали в 3 недели. რომელზეც ჩვენ სამი კვირის განმავლობაში ვსაუბრობდით. Это победа над болью, ეს არის გამარჯვება ტკივილზე, то есть прощение. ესე იგი პატიება. Второе – это победа над компромиссами в твоей მეორე жизни. გამარჯვება შენ ცხოვრებაში კომპრომისებზე. И третье – და это მესამე, уважение к власти. ეს არის პატივისცემა ხელისუფლების მიმართ.
Ты знаешь, мне легко было уважать своих родителей. ჩემთვის ადვილი იყო ჩემი მშობლების პატივისცემა. У меня не было причин их не уважать. მე არ მქონდა მიზეზი რომ პატივი არ მეცა ჩემი მშობლებისთვის, Но не у всех людей так. მაგრამ ყველა ადამიანს ასე არ აქვს. Я знаю много людей, которые, пострадали из-за своих родителей очень серьезно. მე ვიცნობ ბევრ ადამიანს, რომელიც დაშავდა თავისი მშობლების გამო. Я видел, как моя мать уважала моего отца. მე ვხედავდი როგორ სცემდა პატივს დედაჩემი მამაჩემს. Когда я стал взрослее, я понял, что мой отец далеко не всегда был прав. და როდესაც გავიზარდე, მე დავინახე რომ მამაჩემი ყოველთვის მართალი არ Но ყოფილა. мои родственники говорили мне, ჩემი ნათესავები მეუბნებოდნენ მე и я сам замечал და это, მე თვითონ ვამჩნევდი что ამას, везде, где бы они ни находились, რომ ყველგან სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, моя мать поддерживала у моего отца среди родственников имидж такого успешного и непогрешимого человека. დედაჩემი ყოველთვის ინარჩუნებდა მამაჩემის, ასე ვთქვათ, კარგ იმიჯს ყველგან. Она никогда не жаловалась никому из своих снох, невесток на моего отца. Никогда этого не было. არასოდეს არ წუწუნებდა მამაჩემზე, Никогда не არავისთან пыталась уронить его авторитет. და არ ცდილობდა მისი ავტორიტეტის დაცემას. И поэтому я და ამიტომ მე сейчас, ეხლა когда я уже взрослый человек, როდესაც უკვე დასრული ადამიანი ვარ и я помню ошибки моего отца, და მე მახსოვს მამაჩემის შეცდომები, промахи моей матери, დედაჩემის შეცდომები, я сейчас никому и ни с кем об этом не говорю. ეხლა არავის ამის შესახებ არ უყვები. Почему? რატომ? Меня так научили. მე ასე მასწავლეს. Это правильно. ეს სწორია. Я не знал тогда одну вещь, которая написана в Библии. მაშინ არ ვიცოდი ეს ადგილი, რომელიც ბიბლიაშია А теперь я დაწერილი. его и знаю к тому же. ეხლა ვიცი კიდევაც. Злословящий отца и мать смертью умрет. ვინც გალანძღავს თავის მშობლებს, დედას და მამას სიკვდილით მოკვდება. Представляешь, как это все серьезно? შეხედეთ, რამდენად სერიოზულია. Перейдем на уровень семьи. მოდით ოჯახის დონეზე გადავიდეთ. Отношения жены к мужу, мужа к жене. დამოკიდებულება ქმრისა ცოლის მიმართ, ცოლისა ქმრის Все მიმართ. рушится сейчас. ეხლა ყველაფერი ინგრევა В мире целенаправленно идет работа на разрушение семей. და წუთისოფელში არის მიზანმიმართულად ესე მოძრაობა. И эта მოქმედება проблема ოჯახის уже в წინააღმდეგ. церкви, уже даже мы пережили разрушение нескольких семей. და ეკლესიაშიც შემოსულია უკვე რამდენიმე ოჯახის დაანგრევის მოწმე გავხდით. Когда люди решают эти вопросы, они водятся своей болью, а не страхом Божьим. და როდესაც ადამიანები წყვეტენ ამ საკითხს ღმერთის ნებით კი არა, თავისი ტკივილიდან გამომდინარე Не терпением, не стремлением что-то изменить. და არა იმ სწრაფვით, რომ რაღაცა მოითმინონ და რაღაცა გადაიტანონ. А желанием или Арамет стремлением сувели. быстро закончить какую-то проблему. რომ რაღაცა პრობლემას სწრაფად გადაჭრან. Везде ты видишь это все. ყველგან ხედავ ამას. На работе. სამსახურში. Попробуй поруководить христианами в каком-то бизнесе. აბა ეცადე რომ ესე იგი ბიზნესში ქრისტიანების უფროსი Ты იყო. будешь жалеть, что ты взял их на работу. ესე იგი შემდეგ ესე იგი აღარ ესე იგი ინანებ რომ სამუშაო დაიყვანე. Мне приходилось несколько раз говорить людям, это я в церкви ваш брат, а здесь я ваш начальник, давай, делай, пожалуйста. მომიწია მე თქვა ესე იგი ადამიანებისთვის სამსახურში რომ ეკლესიაში ვარ თქვენი ძმა, აკეთ თქვენი უფროსი ვარ და Приходилось так გააკეთე. делать. მიწევდა ამის გაკეთება. Потому что люди знают свои права, никто не знает своих обязанностей. იმიტომ რომ ხალხმა იცის თავისი უფლება, მაგრამ არ იციან თავიანთი ვალდებულებები А должно быть как раз наоборот. და საპირისპიროდ უნდა იყოს. Позаботься о своих обязанностях. იზრუნე იმაზე, რაც შენი პასუხისმგებლობა, Бог защитит ვალდებულება твои права. და ღმერთი შენს უფლებებს И если დაიცავს. начальник какой-нибудь, და თუ ვინმე ხელმძღვანელი, или муж, или родители, или ქმარი, ან кто-то, მშობლები, ან ვიღაც სხვა, они будут вести себя неправильно. არასწორად მოგექცევიან, Ты поступи верно, შენ სწორად მოიქეცი и ერთგულად ты და увидишь, შენ დაინახავ, как Бог вступится за тебя в твое дело, როგორ გამოგექომაგება ღმერთი შენს как Бог будет საქმეში, поддерживать тебя, защищать როგორ тебя, მხარს დაგიჭერს და დაგიცავს უფალი, если ты на стороне Божьей. თუ შენ იქნები ღმერთის Братья и მხარეზე. сестры, эта тема очень неоднозначная, и, возможно, из-за
за недостатка времени я не смог все сказать или, может быть, что-то скомкал. ეს არაერთგვაროვანი თემა და დროის უქონლობის გამო შეიძლება თლად კარგად ვერ გავაშუქე. Если я что-то сказал не Ту. так, или вы меня не так поняли, скажите, я вам объясню. რამე ესე იგი მოგეჩვენათ იფიქრეთ რომ რაღაცა არასწორი გამოვთქვი მაშინ მომმართეთ და მე აგიხსნით. Но главная мысль Მაგრამ вообще, თავარი которая через აზრი- все это должна проходить, ის რაც მას გასდევს ამ თემას это то, что я должен быть из-за Бога послушен власти. არის ის რომ მე ღმერთის გამო უნდა ვიყო Я не ხელისუფლების говорю о მორჩილი. правительстве только сейчас. მე ხლა არა მხოლოდ ხელისუფლებაზე Мы ვლაპარაკობ. встречаемся с властью на любом уровне. Директор школы пускай будет. Я не ჩვენ знаю, кто-то еще. ხელისუფლებას ხვდებით სხვადასხვა დონეზე, მაგალითად სკოლის დირექტორი. Везде, где бы ты ни Ყველგან. находился, სადაც არ უნდა იყო. ты везде сталкиваешься с этой системой ყველგან власти. შენ ხვდები ძალაუფლების სისტემას. И если ты და თუ შენ просто из-за Бога, из-за истины ღმერთის გამო და ჭეშმარიტების გამო слушаешь эту власть ემორჩილები უსმენ აი ამ ხელისუფლებას и не идешь на компромиссы со своей და совестью, არ მიდიხარ კომპრომისზე შენ სინდისთან, Бог благословит тебя. ღმერთი შენ გაკურთხებს. Помните, Месах, Садах и Абденаго, трое друзей Даниила. დანიელი და მისი სამი მეგობარი. Я сегодня читал о них. დღეს ავიკითხე მათზე. Они были служителями на высоких позициях в Вавилонской области. ისინი იყვნენ მაღალ პოზიციებზე მსახურები Но ბაბილონში. когда им сказали, поклонитесь истукану, они сказали, нет. და როდესაც მათ უთხრეს რომ კერპს თაყვანისცემ ეცითო უარი თქვეს. Нет. არა. Даже если Бог не спасет нас, мы все равно этого не მაშინაც კი сделаем. თუ ღმერთი ამისაგან არ გვიხსნის, მაინც არა. Мы все равно будем верны Господу. ჩვენ მაინც უფლის ერთგულები И ვიქნებით. Бог послал им избавление. და ღმერთმა მათ მოულინა განთავისუფლება. Пусть Бог благословит вас, და дорогие. უფალმა გაკურთხოთ ძვირფასებო. И даст вам вот это сердце, Да, Бог которое имел Даниил, и дух, который был в нем высокий, пускай будет в таком же состоянии в გული нас. ისეთი როგორც დანიელს ჰქონდა და ისეთი ამაღლებული სული როგორც დანიელს ჰქონდა. Потому что мы не можем говорить, что у нас дух Христов, если мы не поступаем так, как хотел бы Იმიტომ რომ Христос, чтобы мы поступали. ვერ ვიტყვით რომ უფლის სული გვაქვს თუ ჩვენ არ ვიქცევით ისე როგორც უფლის სული Говорение на иных წარებულნი. языках – это не гарантия спасения. და უცხოენებით ლაპარაკი არ ნიშნავს გადარჩენის О გარანტიას. нас говорят плоды духа, которые у нас ჩვენზე есть. ლაპარაკობენ სული წმინდის Наш ნაყოფები, измененный характер. ჩვენი შეცვლილი ხასიეთი, Он прославляет Бога. ის განადიდებს ღმერთს. Больше, чем все остальное. უფრო მეტად ვიდრე სხვა Иные დანარჩენი. языки, пророчества и так далее. უცხოენები, წინასწარმეტყველება. У этого всего есть свое место, свое ამას назначение. ყველაფერს აქვს თავისი დანიშნულება და Я вообще ადგილი. совершенно не считаю это ненужным или лишним. და სულაც არ თვლი ამას მცირედად ან უადგილოდ, Но я понимаю, что оно не может заменить собой მაგრამ მე მესმის რომ ეს ვერ ჩაანაცვლებს плоды Святого Духа, სული წმინდის ნაყოფებს, измененный характер. შეცვლილ ხასიეთს. Потому что если я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, то я ничто. იმიტომ რომ თუ მე ვლაპარაკობ ანგელოსთა ენებითაც კი, მაგრამ სიყვარული არ გამაჩნია, მაშინ ჟღარუნარვალი ვარ. А любовь – это плод თუ Духа სიყვარული Святого. არ მაქვს, სიყვარული კი არის სული წმინდის ნაყოფი. Давайте встанем для მოდი молитвы. წამოვდგეთ. Отец, мы молимся во имя Иисуса Христа. მამა ულოცულობთ იესო ქრისტეს სახელით. И мы просим Тебя, чтобы Ты და გთხოვთ უფალო, Духом Святым наполнил наши сердца, რომ Господь. შენი სული წმინდით ავსო ჩვენი გულები. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты наполнил мое сердце Твоим Духом, მე Господь. მჭირდება უფალო, რომ სული წმინდით ავსო ჩემი Я გული. нуждаюсь, чтобы Дух Святой действовал, Господь. მე მჭირდება უფალო, რომ შენი სული წმინდა В მოქმედებდეს моей жизни, в жизни моих друзей. ცხოვრებაში, ჩემი მეგობრების ცხოვრებაში. Мы ничего не можем без Тебя. შენს გარეშე უფალო არაფერი И შეგვიძლია. я прошу Тебя, და Господь, მე გთხოვ უფალო, если в моей жизни есть какая-то сфера, თუ какая-то ჩემს часть, ცხოვრებაში არის რაღაცა სფერო, რაღაცა где ნაწილი, я не послушен Тебе, სადაც შენ არ გემორჩილები. пускай Дух Твой Святой говорит со мной, და Господь. შენი სული წმინდა და მელაპარაკოს Я ღმერთო. От всего сердца прошу Тебя об მთელი этом. გულით გთხოვ ღმერთო. Я прошу Тебя за моих друзей, გთხოვ Господь, ჩემი მეგობრებისთვის, чтобы в их жизнь რომ მათ ცხოვრებაში пришел Дух Святой, Господь, მოვიდეს სული წმინდა,
чтобы в их жизнь пришел мир Божий. რომ მათ ცხოვრებაში მოვიდეს უფლის Я მშვიდობა. прошу Тебя, чтобы Ты исцелял сердца, Господь. ხო, უფალო რომ შენ განკურნო Я გულები. прошу Тебя, чтобы Твое Слово проникало внутрь нас. ხო, უფალო რომ შენი სიტყვა შემოვიდეს Чтобы ჩვენში. Твое Слово обличало. რომ შენმა სიტყვამ გვამხილოს. Чтобы Твое Слово освобождало. შენმა სიტყვამ Чтобы გაგვანთავისუფლოს Твое უფალო. Слово исцеляло. და შენმა სიტყვამ განკურნოს И ღმერთო. чтобы через Твое Слово сила Божья приходила в нашу жизнь, და რომ Господь. შენი სიტყვის მეშვეობით შენი ძალა მოვიდეს ჩვენში Благослови Твою ღმერთო. церковь, Господь. აკურთხე შენი ეკლესია უფალო. Мы молимся во имя Иисуса ლოცულობთ Христа. იესო ქრისტეს სახელით. Аминь. ამინ.